اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ آمنہ کے لال کی ذات پر درود و سلام پیش کیجئے کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں، مدینے والے مدینے سماتی میں پڑھتے ہیں۔ اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ اپنا عقیدہ بیان کرنا جو میری ذمہ داری ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو اپنی بات کا ذمہ دار میں رہوں گا، جو بات کہوں گا وہ آپ نے پوری کرنی ہے، جو بات یہاں بیٹھ کے کروں گا انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میری عادت نہیں ہے ادھر کی ہاتھ ادھر مارنا تو ادھر ہاتھ ادھر مارنا، تو بس بات ختم کر کے چلتے بنو جناب، لوگوں نے بھی روٹی کھائی جناب، لنگر پیٹ میں ڈالا اور جناب چلتے بنے، تمہیں پتہ نہیں مولوی صاحب نے کیا کہا ہم نے کیا سنا۔ آواز تھوڑا کھول دیجیے کو بند کر۔ اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ آمنہ کے لال کی ذات پر درود و سلام پیش کیجیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المسلمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا انیس الغریبین۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز بلا تمہید و تحمید کے کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتا، جس نے میری ذات پر ایک دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، کتب اللہ عینیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دے گا کہ براۃ من النار و براۃ من النفاق، یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے، جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے، منافقت سے بھی آزاد ہے۔ اپنی زبان میں ترجمہ کروں، عشق والا ترجمہ کروں تو گویا یہی فرمایا جا رہا تھا کہ درود پڑھ ہی وہ سکتا ہے جو نہ جہنمی ہو نہ منافق ہو۔ ہر کوئی درود پڑھ ہی نہیں سکتا، تو کیوں نہ پھر ہم آمنہ کے لال کی ذات پر گج وج کے، بلکہ سپیکر ہو یا نہ ہو، کوئی محفل ہو یا نہ ہو، آذان سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، آذان سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، کیوں نہ پھر ہم آمنہ کے لال کی ذات پر درود و سلام کے نظر جب ہم درود پڑھیں گے، میرے نبی نے خود فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں، قول البدیع اٹھائیں، اس کے اندر بھی روایت موجود ہے، مفتی امین صاحب کی کتاب ہے آب کوثر، اس کو اٹھائیں، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی والوں نے کتاب شائع کی، گلدستہ درود و سلام، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جو میری قبر پر اس کی ڈیوٹی ہے، میری قبر پر اس کی ڈیوٹی ہے۔ ایک بجے سے پہلے دعا کریں، تو اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ جناب میری قبر پر مامور ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، اس کا یہ کام ہے جو کوئی میرا امتی مجھ پر ایک وقت میں درود پڑھتا ہے وہ اس کی آواز سن کر میری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، دروازے پہ جو باہر کھڑا ہوتا ہے کون ہوتا ہے؟ چوکیدار ہوتا ہے، بولو کہ صحیح، لوگ گھر دربان ایسے ہی ہے، یہ کھڑا ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے مالک۔ مجھے ایمان سے بتائیں، ایک وقت میں کوئی اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے، کوئی آہستہ آواز میں، کوئی دھیمی آواز میں، کوئی درمیانی آواز میں، کوئی سپیکر میں تو کوئی سپیکر کے بغیر درود و سلام پڑھ رہا ہے، ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گنتی جہاں تک جاتی ہے وہاں کے لوگ پورے ایک وقت میں پڑھ رہے ہیں، اس بصارت اس سماعت پر قربان جاؤں اس فرشتی کی، وہ سب کا درود سن بھی رہا ہے، سن صرف نہیں رہا، اس کو پہچان بھی رہا ہے، اور صرف اس کو نہیں پہچان رہا، اس کے والد کو پہچان کر کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں یہاں پر درود بھیجا ہے۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ اب صرف ایمان سے یہ بتاؤ، دروازے پہ کھڑے ہونے والے دربان ہے، چوکیدار ہے، نوکر ہے، اندر مالک ہے، ایمان سے بتاؤ جس دربار کے دربان کی سماعت کا یہ عالم ہے، اس آمنہ کے لال کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اس آمنہ کے لال کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ تو کیوں نہ وہ ہمارے درود کو سنیں گے بلکہ سن کر جواب بھی ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تب تک میں آگے السلام علیکم ایھا النبی جو ہے نا، فرماتے ہیں تب تک میں آگے نہیں پڑھتا جب تک روزے سے جواب نہیں آ جاتا۔ تو پھر کیوں نہ ہم ایسے بزرگوں کی سنت پر عمل کر دو، یہ چلے، کیوں نہ آمنہ کی لال کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں؟ مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے،
दिला गाफिल ना हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, छोड़ बगीचे खाली जमी अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सहज फूलों पर, तेरा नाजुक बदन, इको बंद कर देंगे। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सहज फूलों पर, ये होगा एक दिन बेजान इसे कीड़ों ने खाना है। ये होगा एक दिन बेजान इसे कीड़ों ने खाना है। वादत हमदो सलात। मैं ज्यादा ना वाकिफ हूँ नामों से, बस स्टेज पे जो भी जलवागर हैं आप सारे अवाम, अल्लाह तबारक व तआला आप सबका आना मेरा जहाना अपनी बारगाह इल्म जज़ल में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जो अल्फाज जहाँ बयान करूँ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मुझे हक बोलने, आप सबको हक सुनकर अमल करने और आपके सदके मुझ गुनहगार को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक आया मुबारक तिलावत की। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज ने फना होना है, हर चीज ने फना होना है। और एक और जगह रब ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने, हर जान ने, हर जानदार ने, हर वो चीज जो दुनिया में आई उसने मौत का जायका। अब मुझे बताएं, मौत का जायका चखना है, मौत को खाना। अब ईमान से बताओ मौत से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? इमाम शाफी अलैहिर्रहमा से किसी ने पूछा हुजूर ये बताइए मौत से डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? फरमाया नहीं, पागल है जो मौत से डरता है। इमाम शाफी ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा। इमाम शाफी ने फरमाया मौत से जो डरता है वो पागल है। कि बोला मौत से तो डरना चाहिए, कब आ जाए? कहा ना ना, मौत से नहीं डरना चाहिए। क्यों? इस वजह से कि मौत की जिसकी तैयारी होती है वो पहले मक्का छोड़ता है, पहले मक्का छोड़ता है, फिर मदीना छोड़ता है, फिर करबला में आता है, 3 महीने वहां गुजारने के बाद अली असगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करके कहता है अल्लाहुम्मा रब्बना तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान, कहने के बाद अपना सर कटाकर नेज़े पे कचड़ के कुरान की तिलावत सुनाता है। और जिसकी तिलावत नहीं होती वो डरा ही रहता है, भाई अब आ जाएगी मौत, अब आ जाएगी मौत, अब आ जाएगी मौत। इमाम शाफी फरमाते हैं मौत से डरना नहीं चाहिए। अब ईमान से बताओ, कुरान ने कहा मौत का जायका चखना है। आपने मुझसे पहले कई होगी तकरीर सुनी होगी, सीधी सी बात है, ना मेरे पास सुर है ना गुर है, पर अल्लाह ने जो सुना अकीदा दिया उसमें जरा बराबर गुर भी नहीं है। तो मैंने सुर भी कोई नहीं लगानी, मतलब आप लोग इंतजार कर रहे हैं मौलवी साहब जनाब ना, मेरी आदत ये एवन भाई मेरे पास जुम्मा पढ़ते हैं या फाक भी जुम्मा पढ़ते हैं, इनको पता है मैं सुर नहीं लगाता। सीधी सी बात है, सीधी सी चंद बातें करूंगा आपके सामने, बस दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। तो मौत का जायका चखना है। ईमान से बताएं, शेर ने बकरी को खाना हो तो बकरी डरेगी या शेर? बकरी को डरना चाहिए ना, क्योंकि बकरी को खाया जाएगा। मौत ने हमें नहीं खाना, हमने मौत का जायका चखना है। समझ आ रही है? समझ आएगी तो अहमद भाई को जरा बताइएगा, बोलेंगे सुभान अल्लाह। समझ आएगी तो जरा आपने सुभान अल्लाह भी बोलना है। मैं जरा आप खामोश हो जाते मैं परेशान हो जाता हूँ, शायद समझ ही नहीं आ रही। आप लोग बोलेंगे सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे कम से कम मैं तो मुतमईन रहूंगा कि भाई आपको समझ आ रही है। मौत का जायका चखना है, मौत को खाना नहीं है। मौत का जायका चखना है तो पूरी देख खा के तो नहीं ना चखा बने ना, थोड़ा जब चुचा के चखना, नमक पानी में सारा कुछ थोड़ा सा उठा के चखा जाता है। तो मौत का थोड़ा सा हमने जायका चखना है। अब वो जायका मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है। अब जिसकी तैयारी होती है उसके लिए मीठा हो जाता है। जो सारी जिंदगी बेवकूफियां ही मारता रहा, कभी मस्जिद का रास्ता उसने नहीं देखा, कभी अल्लाह अल्लाह की नहीं उसने, कभी आमिना की लाल की जात पर दुरूद पढ़ा नहीं, फिर उसके लिए कड़वा हो जाता है। जिसके लिए मीठा होता है वो हुसैन बन जाता है, जिसके लिए कड़वा होता है वो अबू जहल बन जाता है। मौत का हमने जायका चखना है। जिनकी तैयारी होती है, राबिया बसरिया उठाए यूनुल हकायात, उठाए दुर्रतुन नासिखीन, राबिया बसरिया आपके बारे में लिखा है कि आप ना जब दुनिया से जाहिरी तौर पे आपने पर्दा फरमाया, दुनिया से चली गई तो कब्र में फरिश्तों ने आके सवाल किया मन रब्बो का। फरिश्तों ने कब्र में आकर क्या किया जी? सवाल किया मन रब्बो का। आपने फरमाया कौन हो, कहां से आए? कहा हम फरिश्ते हैं और आसमान से आए हैं। तो बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया तुम आसमान से, कौन से आसमान से? कहा 7वें आसमान से। कहा 7वें आसमान से जमीन पर आ गए, अपने रब को नहीं भूले। मैं तो जमीन के ऊपर से थोड़ा सा अंदर आई हूं, मैं अपने रब को कैसे भूल जाऊं? तो भाई जिनकी रूह मौत की तैयारी होती है वो कब्र के अंदर जाकर भी ऐसे जवाब देते हैं।
اور جن کی تیاری نہیں نہ ہوتی وہ کہتے ہیں ہیہات الا ادری، ہیہات الا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ اٹھائیں پھر کتاب کا نام ہے مناقب باجزید بسطامی، اس کو اٹھائیں، اس کے اندر باجزید کے بارے میں بھی لکھی ہے، جنید کے بارے میں بھی لکھی ہے، بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دونوں کے بارے میں یہ روایت لکھی ہے۔ کہا جی جب دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما لیا، قبر میں چلے گئے، فرشتوں نے آ کے سوال کیا من ربوں کا، فرمایا کون ہو؟ کہا فرشتے، کہا پتہ ہے فرشتے، ایک نے اپنا نام بتایا، دوسرے نے اپنا نام بتایا، کہا پتہ ہے تمہارا نام بھی یہ ہے، ہو کون؟ وہ کہنے لگے اب ہم نا اللہ کے فرشتے ہیں، مسلمان ہیں۔ کہا مسلمان ہو؟ کہا ہاں جی مسلمان ہیں۔ تو باجزید فرمانے لگے پھر مسلمان ہو تو پتہ نہیں ہے جب مسلمان سے ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہا جی پتہ ہے قبر جب ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم۔ کہا پھر تم قبر میں آئے تو سلام کیا ہے؟ کہا قبر میں آئے تو سلام کیا ہے، باہر جاؤ آ کر سلام کرو۔ قبر سے باہر گئے فرشتے، واپس آئے، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، ہاں اب سوال کرو۔ سوال کیا، کہا من ربوں کا، فرمایا سلام کے سمجھ کے کیتا جائے، فرمایا سلام کیا سمجھ کے کیا ہے؟ کہا مسلمان۔ کہا پھر پتہ نہیں ہے مسلمان کا رب کون ہوتا ہے؟ کہا پتہ نہیں ہے مسلمان کا رب کون ہوتا ہے؟ کہا پتہ ہے لیکن یہ سوال ہم نے کرنے ہیں۔ کہا میں سوال کا جواب دوں نبی اللہ میرا رب ہے، اوپر سے جواب آ جائے نانا میرا بندہ جھوٹ بولتا، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے دنیا میں میری فرمانبرداری والا عمل ہی نہیں کیا، اب کیا ہوگا؟ کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ میرے بدن کو، میرے لباس کو یہ کفن جنت کی لباس سے تبدیل کیا جائے گا، میرے بدن کو نور سے تبدیل کیا جائے گا؟ کہا نہ نہیں، جب تک وہاں سے نام کی صدا نہیں آئے گی، یہ نہیں آئے گا کہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، تب تک جنت نہیں دینی، بدن نہیں تبدیل کرنا، کفن جنتی لباس سے نہیں تبدیل کرنا۔ فرمایا جب یہ نہیں کر سکتے پھر اللہ سے پوچھ لو بندہ کون آیا ہے، پھر اللہ سے پوچھ لو بندہ کون آیا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے صدا آ گئی، صدقتا عبادی، بندہ میرا سچ کہہ رہا ہے، فرشتوں تم بھی واپس آ جاؤ۔ بھائی جن کی موت کی تیاری ہوتی ہے وہ ایسی زندگی گزارنے کے بعد قبر میں جا کر بھی لوگ فرشتوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، سلام سنت مصطفیٰ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ جن کی موت کی تیاری ہوتی ہے اور جن کی تیاری نہیں ہوتی وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم امت مصطفیٰ ہیں، آخری امت ہے، آخری امت ہے جی، ایمان ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی امت آئے گی۔ نبی اس طرح صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح بیان فرما رہے، ایک صحابی عرض کرتے، کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آخر میں آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا جی ہم آخر میں آئے ہیں۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں بلکہ انہوں نے اتنا کہا تو ذرا سا پریشان ہو کے بیٹھ گئے، دل میں یہ خیال ہے کہ اب نا ہم پریشان ہیں کہ آخر میں آئے ہیں، تو آخر میں آئیں گے تو وہ جو پچھلی امتیں ساری برکتیں تو وہ لے جائیں گے جناب، ساری رحمتیں جنت کی نعمتیں تو وہ لے جائیں گے، ہم آخر میں آئے ہیں، ہمارا یہ کیا ہوگا؟ آخر میں جائیں گے جنت میں۔ میرے نبی پاک تو دل کی جو ہے نا وہ آواز جان لیتے ہیں نا، وہ آقا ہی کیا جو غلاموں سے بے خبر ہو، میرے آقا تو دل کی آواز جان لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابی یہی سوچ رہے ہو نا کہ آخر میں آئے ہیں، اب اس کے بعد ساری نعمتیں وہ لے جائیں گے، ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ فرمایا نانا صحابی ایسا نہ سوچ، بلکہ تب تک رب تعالیٰ کسی امت کا حساب ہی نہیں شروع کرے گا جب تک میری امت جنت میں نہیں چلی جائے، جب تک میری امت جنت میں نہیں چلی جائے گی تب تک اللہ کسی امت کا حساب ہی نہیں شروع کرے گا۔ او بھائی ایسے پیارے مصطفیٰ ملے ہوں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رب نے فرمایا اے محبوب تجھے اپنا حبیب بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، بھیجا سب سے آخر میں، تیری امت کو خیر امت کا لقب دیا، بھیجا سب سے آخر میں۔ کیا یہ بات تجھے ناگوار تو نہیں گزری، تجھے ناپسندیدہ تو نہیں ہے؟ میرے نبی پاک نے عرض کی نہیں اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب پوچھو کہ نہیں کیوں میں نے تیری امت کو آخر میں بھیجا ہے، تجھے محبوب بنانے کے بعد سب سے آخر میں کیوں بھیجا ہے، تیری امت کو آخر میں کیوں بھیجا ہے؟ میرے نبی پاک نے عرض کیا اللہ بتا دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ میرے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوبہ تیری امت سے مجھے پیار ہے، تیری وجہ سے پیار ہے، محبوب تیری امت پر کل ساری امتوں کا تذکرہ ہوگا، فلاں امت پر یہ عذاب آیا تھا، انہوں نے یہ گناہ کیا تھا، محبوب میں نہیں چاہتا تیری امت کسی اور امت کے سامنے ذلیل ہو۔ رب اس امت سے اتنی محبت کر رہا ہے محبوب کی وجہ سے، میں نے اور آپ نے اپنے رب سے کتنی محبت کی، میں نے اور آپ نے اپنے رب سے کتنا عشق کیا۔ وہ تو کہتا ہے آؤ افلا کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، ہم کہتے ہیں مولوی روزانہ مؤذن صاحب کہتے رہتے ہیں جناب پھر کبھی پڑھ لیں گے نماز۔ کیا یہ ظالم و عاشقی کا حق تھا یہی کہ محبت کے بدلے عداوت کیجئے، محبت کے بدلے عداوت کیجئے، عداوت دشمنی؟
क्या आशिकी का अर्थ यही था, मोहब्बत का अर्थ यही था जो हम अदा कर रहे हैं? मेरे नबी पाक ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज है मेरी आंखों की ठंडक है। हम नमाज पढ़ते हैं, परेशान हो गए, जरा कड़वी गल आ गई है ना, कोड़ी गल तो नहीं आ गई है, कोड़ी है, मनो ना मनो, क्योंकि नमाज जो पढ़ते हैं उनके लिए तो कड़वी नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़ते मौलवी साहब साढ़े पीछे शुरू हो गए जनाब। मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ दावत फिक्र दे रहा हूँ। तो भाई नबी के इश्क का दावा करने वालों, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करने वालों, सिर्फ ईमान से एक सवाल करूंगा, जवाब ना दें, सिर्फ दिल में सोचिएगा, मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं? बोले दावा करते हैं? रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं? सिर्फ ईमान से बताएं, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला नमाज कज़ा कर सकता है? बताना नहीं है, अपना आप खुद सोच लें, जो नहीं पढ़ते वो सोच लें, मैं मोहब्बत का दावा करता हूँ, मैं सच्चा कितना हूँ? मैंने रसूल से मोहब्बत का दावा किया, मैं कितना सच्चा हूँ? मैंने अल्लाह से मोहब्बत का दावा किया, मैं कितना सच्चा हूँ? सिर्फ अपने आप से पूछ लें। मैं ज़्यादा आगे बात को बढ़ाऊंगा भी नहीं, चूँकि मुझे जो टाइम दिया गया है उससे सिर्फ चंद मिनट मेरे पास रह गए, तो मैंने आप हजरात को सिर्फ दावत फ़िक्र देनी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मैं आपको पिछली बात कर रहा था ना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी उम्मत है, आखिरी उम्मत है मेरी, लेकिन तब तक अल्लाह किसी उम्मत का हिसाब नहीं शुरू करेगा जब तक मेरी उम्मत जन्नत में न चली जाए। रब ने ये फरमाया है, रब के हबीब ने फरमाया। मिसाल दे के समझाऊं, यहाँ लाइन लगी हो, यहाँ देख चावलों की बड़ी हो, जरा चावल ज्यादा सुन्नी पसंद करने ना, सुन्नी को पसंद करने, लंगर है कि नहीं जनाब? लंगर किस टाइम दे सो, मौलवी साहब की तकरीर सुने ना सुने, नाथ खान को सुने ना सुने, लंगर के टाइम पर मस्जिद भर जाती है, पहले खाली होती है। हकीकत है, माने ना माने ये हकीकत है। तो लंगर इधर पड़ी हो जनाब, पूरी लाइन लगी हो, पहला बंदा खुश हो और आखिरी वाला परेशान हो, यार मेरे तक पहुंचना मुझे किधर मुक ही ना जाए, किधर खत्म ही ना हो जाए। और जनाब देख बांटने वाला चावल वो जहां से उठा और पीछे भाग जाए और उधर से शुरू कर दे, पहले वाला परेशान हो जाएगा। यही हाल कल क़यामत वाली उम्मत मुस्तफा के साथ भी होगा। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म माशर का, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली, महबूब की शान दिखाई जाएगी कल क़यामत वाले दिन भी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम उम्मतें होंगी, आपकी उम्मत भी होगी, या रसूलल्लाह आप हमें पहचानेंगे कैसे? बुखारी शरीफ बाब हुर्रतुल मुअज्जिलीन, उसके अंदर ये रिवायत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नहीं फरमाया कि भाई आईडी कार्ड लेके साथ जाओ, फलां रंग का झंडा लेके मरना, ये नहीं कहा। फरमाया तुम्हारे अंदर एक निशानी है, मैं उस निशानी को देखकर तुम्हें पहचान लूंगा। सुभान अल्लाह। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह वो निशानी कौन सी है? अपने आप से पूछिएगा कि मैंने उस निशानी को सजाने की कोशिश कितनी की है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह वो निशानी कौन सी है? तो मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया, वो निशानी ये है कि तुम्हारे आज़ाए वुज़ू चमक रहे हो। अब सिर्फ ईमान से अपने आप से पूछिएगा, आपने कितनी बार दिन में अपने आज़ाए वुज़ू को चमकाया है? चमकाने की कोशिश भी की है कि कोई नहीं? हम हमारे यहाँ जहलमिया है ना, हम कहते हैं जनाब मरे, किसी को नेकी की दावत दें, नमाज की दावत दें, तो कहते हैं जी बंदों ने कहे ना कि मरोगे तो क्या करो, कहते हो जी मरेंगे तो देखा जाएगा। अरे क्या देखोगे, किस मामले में कहते हो देखा जाएगा? कब्र में आग भड़का दी गई तो क्या देखा जाएगा? कब्र में सांप बिच्छू आ गए तो क्या देखा जाएगा? कल कयामत वाले दिन मैदान हशर में जहन्नम का हुक्म हो गया तो क्या देखा जाएगा? क्या करोगे वहां पे? कुछ भी नहीं देख सकोगे, हिल भी ना सकोगे जनाब। आज किस मामले में कहते हो, बड़ी दलेरी के साथ कह देते हो देखा जाएगा। हाँ एक बात ठीक है कि मुसलमान ने जन्नत में जाना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या मेरे और आपके पास गारंटी है कि मैं ईमान सलामत लेकर जाऊंगा? क्या हमारे पास इस बात की गारंटी है? नहीं है गारंटी हमारे पास। ओ सैयदना सिद्दीक अकबर एक तिनका जमीन से उठाते हैं, उठाकर कहते हैं काश मैं ये तिनका होता हो। भाई उसको तो नबी ने फरमाया था, अबू बकर तू जन्नती है, उमर तू भी जन्नती, उस्मान तू भी जन्नती, अली तू भी जन्नती, तला तू भी जन्नती, उबैदुल्लाह तू भी जन्नती। 10 सहाबा को नबी पाक ने फरमाया तुम जन्नती हो। और भाई उनको तो जन्नती होने के बावजूद वो कहे कभी कबूतर को देखे तो काश कहते काश मैं वो कबूतर होता, मेरी माँ ने मुझे जन्ना ही ना, तो आज कब्र हशर का ये सारा गम खत्म हो गया। ओ भाई उनको तो ये फिक्र है
میرے اور آپ کے پاس ایمان کی گارنٹی نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں دنیا میں اسی گزار رہے ہیں گویا ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ آج جیسے ارشد صاحب اتنی بیماری کاٹنے کے بعد دنیا سے چلے گئے، آج ان کو 10-12 دن تقریباً ہو چکے، تقریباً اتنے ہو گئے ان کو دنیا سے گئے۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا تھا کہ ایسے ان کے یعنی ان کے اولاد نے کیسے ان کی چلیسوام کر کے بیٹھے ہوں گے؟ اچانک ہی موت آ جاتی ہے، وہ تو بیمار تھے۔ اور یہ یاد رکھیں، میں نے کل روایت پڑھی، میں اچانک جو موت ہوتی ہے نا، اچانک یہ مومن کے لیے تحفہ ہوتی ہے، کافر کے لیے قید ہوتی ہے۔ اچانک موت ہوتی ہے، لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ اچانک موت نہ ہوتی، ہم کہتے ہیں اچانک ہی موت آ جائے تو بہتر ہے۔ ارشد صاحب کی خدمت ان کے بچوں نے اچھی کی، کافی عرصہ وہ بیمار رہے، ان کے بچوں نے اچھی خدمت کی ان کی۔ اللہ ان کی خدمت کرنا اپنی بارگاہ میں جزا میں شفیع قبولیت عطا فرمائے، اور ان کو ان سے راضی جو ہے نا جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اولاد جو اب رہ گئی ہے نا، رب تعالیٰ ان کو اپنے والد صاحب کے لیے خوب اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کر لیں۔ یقین کریں جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو ریشم کی تکیوں بھی نیند نہیں آتی ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھ کے بس بات ختم کر رہا ہوں، 3 منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں۔ ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، بلکہ ایک شخص آیا آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، میں نے بڑی مشکل سے اسے پالا بڑا کیا ہے، اس کے بعد یا رسول اللہ آج اس کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد اب جو وقت آتا ہے نا گھر میں تو کچھ چیزیں نا مجھ سے چھپا کر رکھتا ہے۔ یا رسول اللہ باپ ہونا بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس نے میرے بچپن میں بڑے نقصان کیے ہیں، لیکن آج یہ مجھ سے چیزیں چھپاتا ہے۔ سنو میرے نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، میرے نبی پاک رو پڑے، فرمانے لگے بلایا جائے اس کے بیٹے کو۔ بیٹے کو بلایا گیا، نبی پاک نے فرمایا کیا یہ تیرا باپ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تیری شکایت لے کر آیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کون سی شکایت؟ حضور نے فرمایا پتہ چلا ہے کہ تو اسے چیزیں چھپاتا ہے، تو اسے چیزیں چھپا کے رکھتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ چھپاتا نہیں ہوں، لیکن باپ ہے نا بڑا ہو گیا ہے، اب اس سے نا نقصان ہو جاتا ہے چیزوں کا، تو وہ اس لیے چھپا کے رکھتا ہوں، کیونکہ میں بڑی مشکل سے کما کے لاتا ہوں۔ تو میرے نبی پاک جو ہے نا رو پڑے اور آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا کیا تو نے کہا؟ تو نے کیا کہا کہ تیرا مال ہے؟ فرمایا نا، جب تک تیرا باپ زندہ ہے تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ آج کس معاملے میں باپ ہو گیا؟ ابا جی تو سکی نہیں پتا، تمہیں بہت زیادہ پتا چل گیا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، اتنا بڑا تمہیں ویسے کر لیا اس نے۔ آج ہم تو بڑے ہو گئے ہو، یہ 25 سال کے بعد آنے والی تمہارے اندر اتنا دل میں اس کی محبت گھر کر گئی کہ تم اپنے والدین تک کو بھول گئے، ان کے احسانات کو بھول گئے۔ یہ مولانا روم نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ تھا، اس نے نا اپنے باپ کو کہا کہ ابا جی آپ کھانسی بہت زیادہ کرتے ہیں، رات کو ہمیں نیند نہیں آتی، آپ ایک الگ سے کمرہ اس کے لیے بنایا، اور الگ کمرہ اس کو بنا کے نا تو اس کو ایک کمبل دے دیا کہ سردیوں میں بھی گرمی میں اسی میں گزار۔ اپنا اس کو جب کمبل دیا گیا تو پوتا اس کا آیا، پوتا آیا، اس نے پاؤں میں رکھا، اس کمبل کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کمبل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب جب 2 ٹکڑے کیے نا تو باپ بھی دیکھ رہا تھا، اس نے آدھا ٹکڑا جو تھا نا خود رکھ لیا اور آدھا ٹکڑا جناب دے دیا اپنے دادا کو۔ تو باپ جو تھا نا وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا بیٹا جان اتنے گھر میں کمبل ہیں، تم نے اس کے 2 ٹکڑے کیوں کیے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سنیے اس معصوم بچے کا جواب۔ معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ، بچوں کو معصوم نہیں کہنا چاہیے، چھوٹا بچہ، وہ جو چھوٹا بچہ تھا نا وہ کہنے لگا اس وجہ سے 2 ٹکڑے کیے کہ کل آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ ہی کھانسیں گے تو آپ کو آدھا یہ کمبل دوں گا۔ یہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ مکافات عمل ہے دنیا۔ آج جو کر رہے ہو اپنے والدین کے ساتھ، کل تمہارے ساتھ بھی وہی ہونا ہے، اس لیے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر لو۔ نبی پاک نے فرمایا تمہارے والدین یا تو تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، خدمت کر کے جنت بنا لیتے ہو اپنی قبر کو، یا ان کو جو ہے نا وہ سائڈ پہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اور آخری بات قرآن کہتا ہے نا جی اف ولا تنہرہما، قرآن نے کہا اس صف کا مطلب کیا ہے؟ اٹھائیے تفسیر کبیر امام راضی، آپ فرماتے ہیں صف کا مطلب کیا ہے؟
फरमाते हैं सुफ का मतलब ये है तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाएं, इतने कमजोर हो जाएं कि वो ना उठ सकते हो, बोलो बराज पखाना पेशाब वगैरह बिस्तर पर ही होता हो, तुम उनकी खूब खिदमत कर रहे हो, उनके इस्तिंजा वगैरह भी करवा रहे हो, उनकी हर चीज जरूरियात को वहीं पे पूरा कर रहे हो, लेकिन जब वो पेशाब करते हैं तुम उनको इस्तिंजा करवाने जाते हो, जो तुम नाक पे कपड़ा रखते हो ना, यूसुफ का मतलब ये है कि ये नाक पे कपड़ा रखने से भी रब ने मना फरमाया। ओ भाई इतनी खिदमत के बाद नाक में कपड़ा रखने से भी रब मना फरमा रहा है, आज घर से निकाल देते हो अपने बाप को, बाप के साथ ऊंची आवाज में बात करते हो, तुम्हारी जुबान क्यों नहीं कट गई, तुम्हें मौत क्यों नहीं आ गई कि अपने बाप से इस अंदाज में बात कर रहे हो। ये वही बाप है। वो एक रिवायत मैंने पढ़ी, कहा एक बाप बैठा था ना, बूढ़ा हो गया, साथ जवान बेटा बैठा था, ऐसी सामने कौवा आ गया, कहा बेटा वो क्या है, बेटा कहने लगा अब्बा जी कौवा है, फिर कहा बेटा वो क्या है, कहा अब्बा जी कौवा है, फिर कहा बेटा वो क्या है, तो बेटा कहने लगा कि अब्बा जान आपको समझ नहीं आती, कहा जो है कौवा है, बार बार पूछ रहे हो। तो बाप मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहने लगा बेटा ऐसी ही मैं तुम्हें बचपन में बाहर उठा के लेके गया था और तूने मुझसे 70 मरतबा पूछा था कि अब्बा जान वो क्या है, और मैंने तेरा लब चूम कर कहा था बेटा कौवा है, और 70 मरतबा मैंने तुझे चूमा था और तुझे चूम के जवाब दिया था, तीसरी मरतबा तू उकता गया। क्या ये हक था अपने वालिदैन का। और याद रखें ये सिर्फ वालिदैन के हुकूक नहीं है। बस आखिरी बात, मैं पहले भी 2 दफा कह चुका हूं, आखिरी बात 2 मिनट ऊपर हो गए, माजरत चाहता हूं। एक हजरत उमर के पास एक किस्सा आया, हजरत उमर के पास एक किस्सा आया, मैं भी थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, माफ कीजिएगा। आपके पास एक किस्सा आया, कहा जी वाकई केस आ गया, कहा जी मेरा बाप जो है ना, मेरा बेटा जो है उसने मुझे मारा है, उठाई उजून लगाया, उसके अंदर ये बात मौजूद है। कहा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास ना बंदा आया आकर कहने लगा हुजूर किबला आप सुना इमामुल आदिलीन हैं, आदलों के बादशाह हैं, अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं, मेरे बेटे ने मुझे मारा, इंसाफ कीजिए। तो आपने फरमाया मैं आदलों का इमाम हूँ, आदलों का बादशाह हूँ, मैं एक तरफ की बात सुन के फैसला नहीं करता, मैं और आप तो एक तरफ की बात सुन के जरा फैसला सुना देते हैं, हाँ जी वो ऐसा ही है जनाब, उससे तो पूछ लो, उससे तस्दीक करवाई नहीं जिसके बारे में जो बात की। हुजूर ने फरमाया किसी की झूठा होने के लिए इतना काफी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे कर दे। ये हजरत उमर कहा बेटे को बुलाया जाए, बेटा आया, कहा हाँ भाई तेरी शिकायत आई, तूने अपने बाप को मारा, क्या ये हकीकत है? कहा हाँ जी हकीकत है, लेकिन क्या सारे वालिदैन बेटों के हुकूक पर है, बेटों पर ही है कि वालिदैन के हक अदा करें, या वालिदैन पर भी कुछ हक है कि वो अपने बेटे को कुछ हुकूक अदा करें? कहा पहले तो वालिदैन के हैं, बाद में बेटों के हैं। कहा वालिदैन के क्या हकूक है? पहला हक क्या है? कहा पहला हक ये है कि जब वो शादी करे, किसी अच्छी औरत से शादी करे, किसी नेक औरत से शादी करे। उसने कहा आप इससे मेरे पूछिए ना, इससे किससे शादी की है इसने? हाँ भाई बता। हजरत उमर पूछते हैं हाँ भाई बता तूने किससे शादी की है? कहने लगा मैं तो चरवाहा हूँ जनाब, एक इलाके में बकरियां चराने गया, वहां पर किसी लोगों ने कहा ये ताइफा है, वैसी घूमती रहती है, इससे शादी कर लो। मैंने उससे शादी कर ली। कहा अच्छा बताइए कोई इसके अलावा भी हक है? कहा हाँ दूसरा हक ये है कि जब बेटा पैदा हो अच्छा नाम रखे। कहने लगा आप इससे पूछिए ना मेरे अब्बे ने मेरा क्या नाम रखा है? कहा अभी बता तूने अपने बेटे का क्या नाम रखा है? कहने लगा मैंने अपने बेटे का नाम रखा है शखास। शखास का मतलब होता है ये जो रात को उड़ती है, चमगादड़, इसका मतलब होता है चमगादड़। कहा भाई आप बता ये मेरा दूसरा हक था, तो तूने तो दोनों हक अपने बेटे के मारे हुए हैं, अब तीसरा हक बताइए तीसरा हक क्या है? कहा तीसरा हक ये है कि जब बेटा 4 साल का हो जाए, बड़ा हो जाए, अपनी ज़ेरे निगरानी उसे दीन की तालीम दिलवाए। आज तो बेटा पैदा नहीं होता, मियां बीवी बैठ के जनाब मशवरा कर रहे होते हैं, बेटा पैदा होगा फलां इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कराएंगे, ऐसी आला तालीम दिलवाएंगे। कुर्बान जाऊं सहाबा पर, सहाबा जब भी बेटा कोई पैदा हुआ मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में हाजिर कर दिया। औलिया की बात करूं, औलिया के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता था, आपका मामूल था जब 4 साल का होता था, बुध वाले दिन उसकी बिस्मिल्लाह की तरकीब रखा करते थे। बिस्मिल्लाह उसे किसी आलिम दीन से, किसी मुफ्ती से पढ़वाया करते थे। ये कहा जी तीसरा हक क्या है? कहा तीसरा हक ये है कि जब बेटा 4 साल का हो जाए उसे अपनी ज़ेरे निगरानी दीन की तालीम दिलवाइए। कहा जी दीन की तालीम, अब मेरे बेटे से पूछिए, मेरे अब्बू जान से पूछिए इसने मुझे कौन सी तालीम दिलवाई है? कहा अभी बता तूने इसे कौन सी तालीम दिलवाई है? कहा तालीम ये दिलवाई है। कौन सी तालीम दिलवानी थी? मैं भी चरवाहा हूँ, लोगों की गाय भैंस बकरियां चराता हूँ, इसको भी साथ लगा लिया है, जरा सा बड़ा हुआ तो उसको साथ लगा लिया है। हजरत उमर रो पड़े और रोकर फरमाने लगे बदबख्त इंसान, शुक्र कर तेरे बेटे ने तुझे मार नहीं डाला, तूने तो उसे तीनों हक मारे हुए हैं। अब सुनिए उस बेटे ने कहा, बेटा कहने लगा
आपने मुझसे सवाल किया कि मैंने अपने बाप को मारा है, कहा हाँ मारा है। वजह यह है कि ये भी इसी ने सिखाया था। एक दिन मैं सुबह घर से बाहर निकला, बकरियां निकाली तो बकरियां आपस में लड़ पड़ी। मैंने अब्बे से पूछा, अब्बा जान ये तो बताइए ये बकरियां आपस में लड़ पड़ती हैं, इनका छुड़ाया कैसे जाए? तो बाप कहने लगा, बेटा ऐसा है कि जब कोई भी कहीं भी दो लड़ रहे हो ना, एक एक को लगाना, एक दूसरे को लगाना, दोनों छोड़ देंगे, हंसना नहीं है। घर में जाके सोचिएगा और तन्हाई में बैठ के रोइएगा कि ऐसा मामला भी हुआ है इस उम्मत में। आइए सुनिए। वो शख्स कहने लगा, मैं कल शाम बकरियां चराकर घर आया, मेरी माँ और मेरा बाप आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि बाप ने सिखाया था। मैंने एक माँ को थप्पड़ मारा है, एक बाप को थप्पड़ मारा। भाई ये सिखाया किसने था? आज मैं और आप रोते हैं, मौलवी साहब दुआ करो बेटा नाफरमान हो गया है। आगे से मौलवी साहब भी हाथ उठा देते हैं। कोई हम जैसा कोई अनपढ़ सा हो, जांच गंवार सा हो ना, वो तो आगे से यही कहेगा, सोनिया तेरी ही तरबियत। अगर उसे अल्लाह की कसम तूने कुरान पढ़ाया होता, उसे मोहम्मद अरबी का दीन पढ़ाया होता, तो आज जब तुम उसको थप्पड़ मारते ना, तो वो तुम्हारे हाथ चूम कर कहता, अब्बा जान थप्पड़ जोर से नहीं लगा, जरा जूती उठा लीजिए। लेकिन शर्त ये है कि तुम उसी दीन की तालीम दिलवाओ तो सही। तूने तो दुनिया की तालीम दिलवाई है, फिर उसने उठा के तुम्हें घर से बाहर ही फेंकना है ना, और क्या करना है। इसलिए हाथ जोड़ कर प्यारे वालिदैन से भी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, दीन की तरफ उनको लेकर आए, दीन जरूर सिखाएं, अपनी ज़ेरे निगरानी उनको तालीम दिलवाएं। दौरान गुफ्तगू किसी को कोई बात बुरी लगी हो, माफ कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला अर्शद साहब की बेहिसाब किताब मग़फ़िरत फरमाए, उनके खानदान में से जितने भी छोटे बड़े मर्द और बूढ़े नौजवान हालत ईमान में दुनिया पानी से गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम की बेहिसाब किताब बख्शिश हो, मग़फ़िरत फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई बात बुरी लगी हो, हाथ जोड़कर माफ़ी का तलबगार हूँ, माफ़ फरमाइएगा। वमा अलैया इल्लल बलाग।